Welcome to e-learning. In today's session, let us understand evolution of human resource management. In last sessions, we understood functions of human resource management in detail. Before going to understand how the present concept of human resource evolved, let us briefly recall functions of human resource management. Functions of human resource management can be studied under two groups: managerial function and operative function. Further, under the heading managerial function, there are again we can see 5 important functions or sub-functions. Those functions are planning, organizing, staffing, directing, and controlling. And next group, that is operative function of human resource management, consists again 4 important subgroups. They are employment, which consists of job analysis, HR planning, recruitment, selection, placement, and induction. And next group of functions are named under the heading of development. It consists of performance appraisal, training, development, and career planning. And next group is of compensation. It has sub-functions like job evaluation, wage and salary administration, incentives, bonus, fringe benefits. And the next group is about relations. It consists both human relations as well as industrial relations. Under human relations, the functions motivation, morale, job satisfaction, communication, grievance handling, and quality work-life come. So industrial relation is about developing cordial relationship between employees and management. So these are about functions of human resource management. Here just I have recalled only the main points of functions of human resource management. Now let us go to study evolution of human resource management. The history of development of human resource management in India is comparatively of recent origin. But Kautilya had dealt with some of the important aspects of human resource management in his popular book called Arthashastra, which was written in 4th century BC. Government in those days adopted the techniques of human resource management as suggested by the Kautilya. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಕೊಂತು ಅಂತ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಮೂಲವನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು? ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರೋ, ರಾಜರುಗಳ ಆಡಳಿತ ಇತ್ತು ಆಗ ಯಾರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಅವರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. And in those days, or in Kautilya's Arthashastra, actually there prevailed logical procedure and principles in respect of labor organizations such as Shreni and Guild system and the cooperative sector. The wages were paid strictly in terms of quantity and quality of work turned out, and punishments
were imposed for unnecessary delaying the work or spoiling it. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿವಾಗ ಏನು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್, ಮಿಡ್ಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಬಾಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಲೇಮನ್ ಆ ಥರ ಲೇಯರ್ಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೇಣಿ ಅನ್ನೋದು ಆಗೋ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವೋ ಅವರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಲೇಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಇನ್ ಟೈಮ್, those who were unable to complete the work which was assigned by the government, so there was some punishment for them. So ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇತ್ತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇತ್ತು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇಂದನೂ ಕೆಲವರು ಪ್ರೇರೇಪಿತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಕೆಲವರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ಬೋದಿತ್ತು. ಕೌಟಿಲ್ಯ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆನ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, embracing job descriptions, qualifications for job, selection procedure and executive development and incentive system. ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆನ್ selection procedure to select right person to right job and executive development to develop some sort of empathy among their executives or higher personnel, and they give incentives to motivate the employees. These all things ನಾವು ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ಬೋದಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಕೌಟಿಲ್ಯ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು, ಅಥವಾ ಈಗ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ, ಏನು ಹೊಸ್ತು ಅಂತ ಹೊರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವೋ ಅದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವೋ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. There were several indications regarding the operations of principles of divisions of labor. ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ಬೋದಿತ್ತು. ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಸ್ ಒರಿಜಿನಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. The individuals who used to earn livelihood by engaging themselves in activities such as teaching or state management were designated as Brahmins. Individuals engaged in the areas of trade, business and agriculture called as are named under the group of Vaishyas, and those devoting themselves to manual work or hard work known as Shudras. Actually, this Varnashram system was based on the concept of this management principles. ಇವಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಲ್ವಾ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಹಿಂದಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ದೊಂದು ಪ್ರಿಜುಡಿಕಲ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬ್ರಾಡರ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾರಾದರೂ ಶ್ರಮದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಶ್ರಮದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪು, ಯಾರು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪು, ಯಾರು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚಿಂಗಲ್ಲಿದ್ರೋ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗಿನ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್, evolution of human resource management, you can understand clearly by referring different approaches of human resources which were prevailed in different period of times.
Which were those approaches or concepts? Commodity concept, factor or production concept, paternalistic concept, humanitarian approach, behavioral human resource concept, and the recent one is emerging concept. So these are the concepts or approaches which are useful us to understand how today's human resource management evolved over the period of time. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು, ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ರೋಚ್ಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇದರ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹೌ human resource management evolved over the period of time. So let us understand these all approaches or concepts one by one in detail. So first one is commodity concept. So it is not necessary to give the meaning of commodity. Why? It is very clear. Commodity means goods which can be buy or sell based on the demand or supply, or the goods or ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತೀವಿ, ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರಕುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಥವಾ ಲೇಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ದೇ ವರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ಸರಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸರಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಮ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಾಡಿಟಿ. ಕಮಾಡಿಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಇರಲ್ಲ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದರ್ ಓನ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟೀಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಕಮಾಡಿಟಿಗೆ ತಾನು ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ಆ ಥರದ್ದು ಏನೂ ಭಾವನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೇಬರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಆದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ದೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಕಮಾಡಿಟಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೊದಲು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಕಮಾಡಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, there were no any factories or business outlets or separate business units. ಹೇಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬನ ಮೆಂಬರು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್ he or she started to produce some products which are essential to other neighbors. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಥವಾ ಲೇಬರ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮನೆ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಯಾವಾಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತೋ ಆಗೇನಾಯಿತು, ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಆರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಓನರ್ ಬೇರೆ ಆದರು, ಕೆಲಸಗಾರರು ಬೇರೆ ಆದರು. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಓನರ್ಗಳು who were established or who were initiated to establish those business units were considered their laborers or their working class or their employees as commodities.
ಅಂದರೆ ಅವರು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೇ ಅವರ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು, ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಂಡಷ್ಟು ರೇಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವನ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. And after understanding commodity concept, next concept is factor of production concept. So it is a little bit improved version comparatively commodity concept. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸರಕು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಆಗಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ which are considered as factors of production normally. Men, money, materials, labor. See, ಇಲ್ಲಿ men ಅಂತ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅರ್ಲಿಯರ್ ದೇ ವರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಮಾಡಿಟಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನ ಮನಿ, ಮಷಿನರೀಸ್, ಇದನ್ನ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನೋದು ಓನರ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಸೊ ಲೇಬರ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಮನಿ, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಮಷಿನರೀಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗೂ ಬಂತು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ವರ್ಷನ್. ಮೊದಲು ಒಂದು ಸರಕು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಏನು ಅದರಿಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಪ್ಲೇ ಎನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಏನು ಬಂತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಒಂದು ರೋಲ್ ಇದೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಪ್ಯಾಟರ್ನಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ employees or human resource have certain emotions and wish or aspirations or expectations from the management. So management people should show some concern towards human resource. Unless showing some concern, human resource are not ready to use their full potential. ಸೊ ಸಿ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ವರ್ಷನ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಎ ಫೆದರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲಿಸಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ಮಿಯರ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, but it means satisfying various needs of the employees as parents meet the requirements of the children. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಎಜುಕೇಷನಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ದ್ಯಾಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹೌ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾರ್ children wishes or expectations, like management people also fulfill the human resource or employees or laborers or workers expectations or aspirations ಅನ್ನೋದಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಪಾಲಕರು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪಾಲಕರು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಬೋದು. ಅವರು ಕೂಡ ವರ್ಕರ್ಸನ್ನು, ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ improved version or improved concept, that is humanitarian approach.
ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿತ್ತು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನ ಒಂದು ಸರಕು, ಅವರಿಗೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ತಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ನಮಗಿದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕಾಲವನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸರಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜೀವವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಕಾಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓದಿ ಗೊತ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಯಾರೋ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು, ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಷ್ಟು ವೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್? ಸೊ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆ ತರಹದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಈಗ ಏನು ಬಂತು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ were treated as human beings. Actual human beings ಅಂದರೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಅವರಿಗೂ ಜೀವ ಇದೆ, ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳಿದೆ. ಆ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಭಾವನೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾರು ಕೆಲಸಗಾರ ಇರುತ್ತಾರೋ ಕೆಲಸಗಾರರ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ and psychological needs of workers, humanitarian approach can be considered as important development over other approaches or concepts what we have studied till now. Other three approaches anta andಕೊಳ್ಳಿ. So as Elton, Mio and others stated, money is less a factor in determining output than group standards, group incentives and security. The organization is social system that has both economic and social dimensions. See, ಒಂದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಈಗ ನಾವು ಅರ್ಲಿಯರ್ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಮನಿ, ಮಷಿನರಿ ಮತ್ತು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. See, if you put all these three at one place, is it possible to produce anything unless the effort of human beings? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ IT ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ IT ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂದೇ ತರನಾಗಿದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. IT ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮಷಿನರೀಸ್ ಆರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೂಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಯಾವ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಹ್ಯೂಮನಿಟೇರಿಯನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸಿ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಕು ಅಥವಾ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಆಯಿತು? ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗಿಂತ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಬಲ್. ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸಿ ವಾಟ್ ಅ drastic development in human resource approaches or concepts. You can I hope you are following me properly. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಅಸೆಟ್.
and there should be a conscious effort to realize organizational goals by satisfying needs and aspirations of employees. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಯಾವಾಗ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆಗ ಆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು ಸುಲಭ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಮೇ ಬಿ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ವೇಜನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಟು ಗಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಲಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ prevailing nowadays is emerging concept or new concept antanu anbodu. So under this concept, employees should be accepted as partners in the progress of a company or organization, and they should have a feeling that the organization is their own. To this end, managers must offer better quality of work life and offer opportunities to people to exploit their potential fully. The focus should be on human resource development. So emerging concept ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಅದು ವಾಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕರಿಯರ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ, ಅಂದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತೀವೋ, ಚಾಲೆಂಜ್ ಜಾಬ್ ಕೊಟ್ಟು, ಆಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಟೆನ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇ ಟೆನ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. They tend to join other organization where they can get the good opportunity. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಏನಾಯಿತು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೈ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಬಂತು. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಕು ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪರಿಗಣಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೋಲ್, prime role or important role or vital role in organization success, then they tend to take their own action towards selection of the job or selection of the organization without hesitation. So that posed a big challenge to the organization to hold their employees in the long run. ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, organization lose the experienced employees and it cannot have benefit of the expertise of their employees. So ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದೇ ಶುಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ their employees in the long run to have the benefit of experience and expertise of the human resource. ಹೇಗೆ ತುಂಬ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಇವತ್ತಿದ್ದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಾಳೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರ ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಚೇಂಜ್, according to the needs or according to the requirements, they have to provide environment, they have to provide work conditions, work culture, as well as reward. They have to change the reward, they have to offer the reward, and they have to provide good career opportunities. ಈಗ ಒಬ್ಬನು ಒಂದು ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ತುಂಬ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೂ ಅವನು ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹೂ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ವರ್ಕ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕರಿಯರ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೈ, ನನ್ನದು. ಸೊ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಇದರ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಥವಾ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ, ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ the evolution of human resource management.
before going to end up today's session, let us briefly recall, or let us see once what we have studied in today's session. So first one is commodity concept or commodity approach. Second one is factor of production concept. And third one is paternalistic concept. And fourth one is humanitarian approach. And fifth stage is behavioral resource concept. And sixth stage is emerging concept and human resource development concept. ಸಿ ಇದು ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಸ ಅಪ್ರೋಚ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಬೆಟರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಗೋಲ್. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಮಾಡಿಟಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ವರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ commodities or goods. Factors of production concept ಅಡಿಯಲ್ಲಿ human resource are treated as one of the factors of productions like machineries, money, materials. Paternalistic ಅಂದ್ರೆ management behave like parents, and or they management should treat their employees as their children. Humanitarianly, employees were treated as human beings and give respect to their feelings, or created work environment in accordance with their expectations. Under behavioral, human resource conceptually attached prime importance to human resource. Then emerging concept or human resource development conceptually, human beings or human resource or workers are treated as partners in the way of achieving organizational success. This is all about evolution of human resource management. Thanks for watching.